फलसिद्धिरस्तु तथास्तु मनोवांछा फलसिद्धिरस्तु तथास्तु చక్కగా సాయంత్రం తలస్నానం చేసి ఇంట్లో ఏ దేవుడైనా పర్వాలేదు, ఏ దేవుడికైనా దీపాలను చేసుకోండి. ఏదైనా పండు పొలం పెట్టి తినండి. గురుపాలం తినకూడదు. ఉపవాసం అంతే మంచిది. ఉపవాసం ఉండలేమో అనుకున్నప్పుడు ఏదైనా టిఫినో ఏదైనా గురుపు అనేది ఒక్కరోజు తగలకూడదు. ప్రతి సోమవారం ఏ దేవుడు కూడా అయినా పిలిచి చక్కగా దీపాలను తీసుకొని వెన్నను పదార్థాలను కలిపి నైవేద్యం పెట్టి మీరు తీసుకోండి. అలా తీసుకున్నాను. సార్ ఒక్క నిమిషం. ఓకే
కూర్చోండి पवित्रवाच्यपात्राणि क्षित्याभ्यायस्य राज्यपात्रभव्या ओमाभ्यायस्य समेते विश्वस्य पृष्ठयं भगवानजस्कङ्गले कुन्दस्योत्रे पार्श्वे त्रिदर्भानास्तीर्या तेषु अङ्गाराणि रोह्या तेष्वधिश्रुत्या ओमिति पवित्रं यस्य मूलेन दीप्तेन पदहिता त्रिपर्यज्ञीकरणं दत्ता अस्त्रमूलेन संवृत्या ओं शक्तिर्वग्नो प्रोह्या सोमतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा तदस्तेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसुरा ईशानवरयन्तं प्रजापतये स्वागतमागारं दत्त्वा ओं प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमः सुखेनाच्यमाया देवादेजमानघाटीनाय स्वविद्यागतं दत्त्वा ओं ग्राय स्वाहा सोमाय स्वाहा दक्षिणपूर्वदिशग्नये स्वाहा वर्धयन्तः विराजमानस्य विश्वास्तस्य विश्वास्ते महात्मो भव सुमुखो भव ऋतुर्भो भवमङ्गलाय मनोमन्त्रेण प्रतिरोध्य ओं ब्रो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 श्री वासुदेवाय इदम् ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा मम अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती गोदा समेत श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः वार्षिक ब्रह्मोत्सव दिवसेन अस्य नारायण अष्टाक्षरी सहित अस्य स्वामिनः दिव्य महायागं मम योग्यत सिद्धि रस्मिति अनुगृह्णन्तु भवन्तः योग्यत सिद्धिरस्तु मम आयुष्य अभिवृद्धि सिद्धिरस्तु जन्म जातकेषु समस्त ग्रहदोष पीडा परिहार अर्थं लक्ष्मी नारायण अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थं ब्रह्मोत्सव दिवसेन श्री स्वामिनः मूलमंत्र मालामंत्र हवनाख्य करिष्ये మనసులో ఉన్న కోరిక మనసా భాష కర్మణ కాకమని మీకు ఇచ్చిన ద్రవ్యాన్ని మీరు వేస్తూ ఉంటాయి ఎవరైతే పేరు మీరు ఇచ్చిన దంపతులు అక్కడ స్వాహ బ్రహ్మకృతం కొంచెం వేస్తుగా ఉంది ओम नमो नारायणाय स्वाहा ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ ओम नमो नारायणाय स्वाहा 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 ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ ओम नमो नारायणाय स्वाहा ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ ओम नमो नारायणाय स्वाहा 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 ఓం శ్రీ శ్రీ నమః స్వాహ ఓం శ్రీ శ్రీ నమః స్వాహ ఓం శ్రీ శ్రీ నమః స్వాహ ఓం రం సహస్రారం పట్స్వాహ 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 ఓం రం Swah
लक्ष्मी स्वाहा आदिलक्ष्म्याय इदम् ऐहिकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलकारिणि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मी सदा पालय माम् धान्यलक्ष्मी सदा पालय माम् ॐ धान्यलक्ष्मी स्वाहा धान्यलक्ष्म्याय इदम् अनिकलकल्पशिलाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मी सदा पालय माम् धान्यलक्ष्मी सदा पालय माम् धान्यलक्ष्मी सदा पालय माम् ॐ धान्यलक्ष्मी स्वाहा धान्यलक्ष्म्याय इदम् जय धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम् धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम् धनलक्ष्मी स्वाहा धनलक्ष्म्याय इदम् ऐहिकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणभारति लोकहितैषिणि सरस्वत्यभूषितमाननुते सकलसुरासुरदेवमुनीश्वर मानववन्दितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि सन्तानलक्ष्मी सदालय माम् सन्तानलक्ष्मी सदालय माम् स्वाहा समवत्तरा पद्मोहिनीश्वरोक्ता आद तदा लोकागुमकल्पयन् स्वाहा वेदं वरुणं महान्तो आदित्यवर्णं तमस्तुवारे सर्वाणि लोकानि विद्युधीनः नामानि दत्ता वृदास्ते स्वाहा प्रस्ताभ्यवदायः शक्यप्रभुविद्वान् प्रदेशः स्वाहा
दक्षिणाग्ने नमः हवनयाय महावेति नमो नमः दाण्डव्योवाद्याय नमः ब्रह्मस्वरूपिणे सर्गावकरोगाय केशाय नमो नमः शङ्करप्रहृते शङ्करीणाय भूतः अग्निमण्डलमध्यस्थायेते गमदिन्भरे परिपूर्णं तदस्तुते अनेन यथा संकल्पित वार्षिक ब्रह्मोत्सव याग सर्व अंतर्यामी श्रीमन्नारायण प्रियतां ఆలోచించాలి యాగశాల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయండి చేసి మీ గోత్రనామాలు మీ పేరులో మనసులో పెట్టుకోండి
संख्ये विष्णवे नमः कोणादेवताय वायुवे नमः शिशिरादेवताय नरुद्धाय नमः वीणादेवताय मधुसूदनाय नमः धर्मवाद्यदेवताय पुरुषोत्तमाय नमः कांसादेवताय यथोक्षिताय नमः अन्येषु सर्ववाद्येषु विष्णुनामासमर्पयेत् विद्यावाक्यागन्धर्वयस्य फलानिवेद्या वेदाः सर्वे वर्तन्ताम् वेदाः सर्वे वेदेशः वर्तन्ताम् वैष्णवाः सर्वे वर्तन्ताम् ब्राह्मणोत्तमाः भक्तवन्दानेद लक्ष्मीधोत्सवदेवात्मनागदां भगवामदाः पूर्वसमुद्भूतानुलोमाशिदाभ्यगाः शतष्टवर्षदन्निरोगानिर्वद्रवाः ॐ नमः पराय तन्मात्रे नमः भक्तवन्दानेद यूयं श्री गोदा पद्मावती समेता श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रयाणि महोत्सवया वस्तव्यं 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 भुजंगरागम् हेमसरायुधा बलदेव प्रयायुधा सकल सुशील सकलगणः विलक्षणः विसङ्गद्भिः यूयं श्री गोदा पद्मावती समेत श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रयाणि महोत्सवया वस्तव्यं 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 सावेरी रागम् प्रयाणि महोत्सवया वस्तव्यं 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 सौराष्ट्ररागम् यूयं श्री गोदा पद्मावती समेत श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रयाणि महोत्सवया वस्तव्यं 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 सामन्तरागम् पद्मावती समेत श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रयाणि महोत्सवया स्थिरो भव श्रीरागम् कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रयाणि महोत्सवया स्थिरो भव पदमञ्जरी रागम् कनकावती गोदावरी कृष्णायत्रा भीमदेवया मरजरागम् स्वयं भुवनया स्वरूपया सह यूयं श्री गोदा पद्मावती समेत श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रयाणि महोत्सवया स्थिरो भव केदार गौड़रागम् गंधमाधरः देवगांधारी रागम् गंधर्वात्मं वनस्पतिसकारं दुषूदानव मल्लिका निवापुलसायगिरितः शांगस्सायः श्री गोदा पद्मावती समेत श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः यावदत्र स्थिरो भव पालिरा
విషయాన్ని ఇప్పుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఎదుర్కోవడం ఉత్సవం అంటారు. ఒక 15 నిమిషాల్లో ఈ కార్యక్రమం వస్తుంది. అందరం స్వామివారికి తీర్థ ప్రసాద వితరణ ఉంటుంది. జయ శ్రీమన్నారాయణ, జయ జయ శ్రీమన్నారాయణ. అందరూ కూడా కూర్చోండి. చేసే మహోత్సవం ఎదుర్కొన్న మహోత్సవం. ఇప్పుడు మనం ఒక మహోత్సవాన్ని మనం ప్రారంభం చేసుకోబోతున్నాం. గోవింద ఓం నమో భగవతే శ్రీ వెంకటేశ్వర బ్రహ్మణే నమో నమః. వెంకటాద్రి సమస్తానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన. వెంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి. కాబట్టి ఒక అబ్బాయి కూడా ఆస్తికుడే, అన్ని విధాలుగా ఉన్నవాడే, తగిన వాడే. మరియు అతన్ని వివాహ సంబంధాల కోసం మా అయ్యగారికి మేము చెప్పాం. అయ్యగారి చేద్దాం ఈ సంవత్సరం కళ్యాణం చేయాల్సిందే మన అబ్బాయికి కూడా అని. మరి ఎవరున్నారు వారి వైపు ఎవరైనా ఉన్నారా సంబంధం వాళ్ళు ఎవరో వచ్చారు, వారి గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం. లక్ష్మీ క్షీర సముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం భోగైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ విభవత్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం. మా అమ్మవార్ల పేరు శ్రీదేవి, అలానే ఇంకొక అమ్మవారి పేరు భూదేవి. మీరు అంటున్నారు మేము వివాహం కోసం వచ్చామని, కానీ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా చూసామండి అమ్మాయిల దగ్గరికే అబ్బాయి వస్తాడు, అంతేగాని అబ్బాయి దగ్గరికి అమ్మాయిలు వెళ్ళరు. అదేనా కాదు ఇప్పుడు లోకల్లో జరిగేది. మరి ఆ స్వామి ఏమో మనమే వెళ్ళామంటున్నారు. మరి స్వామిని చూస్తే కొద్దిగా నల్లగా ఉన్నాడు. మరి మన అమ్మాయి ఇద్దరేమో శ్రీదేవి భూదేమో చాలా చక్కగా అందంగా రెడీ అయి ఉన్నారు. ఏంటండి నీలమేఘశ్యాముడు ఇంతకీ మీ స్వామి పేరు చెప్పలేదు అసలు ఎవరు అనేది. మా స్వామి ఇందాక అన్నారు, వారే మా దగ్గరికి వచ్చారు అన్నారు కదా. ఇదే యుగం, ఇదే యుగం. అమ్మాయి దొరుకుతున్నారా, దొరుకుతున్నారా? వెతకంగానే దొరకట్లేదు. మరి కలియుగానికి తగ్గట్టుగానే నడవాలి కదా. కలియుగానికి తగ్గట్టుగా నడవాలి కాబట్టి మా అబ్బాయికి గుప్త వయసు చేయడానికి అబ్బాయి వచ్చాడంటారు అంతేనా? ఇప్పుడు మేమే వచ్చామనుకోండి. సరే, మా స్వామి నల్లగా ఉన్నారన్నారు, నీలమేఘశ్యాముడు అన్నారు. సరే, మా హుజూర్ నగర్ పట్టణం అనేది ఒక ప్రాంతం ఉంది. ఆ ప్రాంతానికి రాజు కింగ్ ఎవరంటే వెంకటాద్రి సంస్థానం. అంటే ఇది ఒక హుజూర్ నగర్ పట్టణమే కాదు, ఈ విశ్వానికి కూడా కింగ్ లాంటి వాడు మా స్వామి. రాజు ఆయనే సింహం మీద కూర్చొని రాజసభలాగా ఇక్కడ స్వామి మనకి మీ ముందు నిలబడటం జరిగింది. మీరు ఎంత రాజు కింగ్ అనుకున్నా కానీ పక్కన క్వీన్ అంటే రాణి లేని స్వామి కింగ్ కాలేడు, ఏమి కాలేడు. ఏమంటారండి, అవునా కాదా? ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి కావాల్సింది ఏంటండి, చక్కగా చూసుకోవాలి, అవునా? అల్లారు ముద్దుగా చూసుకోవాలి, చక్కగా 3 పూట్ల భోజనం పెట్టాలి, ఎలాంటి అన్ని విధాలుగా సుఖ సౌఖ్య భోగ భాగ్యాలతో చూసుకోవాలి. వాటన్నిటి వారికి తగిన వారే మా స్వామి. అందుకనే మా స్వామిని చక్కగా వివాహం చేద్దామని మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. మీ వద్ద సొంతంగా శ్రీదేవి భూదేవి అని 2 అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఇద్దరినే చేసుకునే శక్తి ఉంది. అందుకనే మీ 2 అమ్మాయిల్ని వివాహం ఆడటానికి మా స్వామి వచ్చారన్నమాట. మీ స్వామి వచ్చారు, ఓకే.
మా అమ్మ వాళ్ళకి శాస్త్రం చెప్తుంది హిరణ్యవర్ణం హరిణి సువర్ణ రజతస్రజామని. ఇక మా అమ్మాయికి బంగారము వెండి ఏమీ అవసరం లేదు, చూడటానికే బంగారు కళ లక్ష్మీ కళ ఉట్టి పడుతుంటది మా అమ్మ వాళ్ళిద్దరికి కూడా. అందుకనే హిరణ్యవర్ణం. అమ్మవారికి బంగారం ఇచ్చినా ఏకపోయినా అవసరం లేదు, చూడటానే ఎంత పెద్ద అందగాడైనా సరే మా అమ్మవారు చూడగానే ఆగిపోవాల్సిందే. అలాంటి సౌందర్యం గలవాళ్ళు మా అమ్మాయిలు, మా అమ్మవారు శ్రీదేవి భూదేవి. మరి మీరు వివాహం చేసుకోవడానికి వచ్చారు అని మీరంతా మీరే అన్నారు కాబట్టి మేము కూడా మా భక్తులందరికీ ఒకసారి కనుక్కొని మీకు ఏ విషయాన్ని చెప్తాం. ఈలోపు మీ స్వామివారి యొక్క గొప్పతనం ఇంకా ఏం చదువుకున్నారు? అబ్బాయిలు ఏం చదువుకున్నారు? మీరెంత ఏం చదువుకున్నారు అనుకుంటారో అంత మొత్తం చదువుకున్నారు. ఏం చదువుకున్నారంటే మొత్తం చదువుకున్నారు. మీ అమ్మాయి అన్నారు కదా, ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారండి వివాహం అని అన్నారు కదా. మరి ఇప్పుడు సంబంధం కోసం అన్న వెళ్ళా, మనం వాళ్ళని అడిగాం. వాళ్ళ దగ్గర ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారన్నారు, చక్కటి లక్ష్మి. మా అమ్మవారు ఏమన్నారు? హిరణ్యవర్ణ హరిణి సువర్ణ రజతస్వర అని. మనం ఏం చెప్పాము దానికి? వెంకటాద్రి సమస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించిన వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి. ఇప్పుడు ఒక మనిషి చూస్తే నభూతో నభవిష్యతి, అబ్బా ఎంత సుందరంగా ఉన్నారండి అని అంటే అయిపోతుంది కదా. దాని కింద బంగారం పనికొస్తుందా? పనికొస్తుందా? చెప్పండి. పనికి రాదని మేము కూడా చెప్పేది దాకా మీకు అర్థం కావాలి విషయం. బంగారం కంటే కూడా ఇంకా సౌందర్యం కలవాలని చెప్తున్నారు. స్వామి ఇంకా అక్కడ ఇప్పుడు ఏమండి సంగీతమే ఉంది, సంగీత సరస్వతి దేవే ఉంది. మీకు ఎన్ని పాటలు ఎన్ని రాగాలు కావాలన్నా అమ్మవారే. ఏమంటారండి? లక్ష్మీ సౌభాగ్యమే మా అమ్మవారు. మీ వాడు మీ వాడు క్షీరసాగర సముద్రంలో కింద నుండి విషయాలు మొత్తం చెప్పిన వారు మావారు. ఆఖరికి ఇక చెప్పొద్దులే కానీ ఇక్కడ కూడా మావే వస్తామని మీరే అంటారు. మళ్ళీ ఇక్కడ వద్దులేండి. ఇక అదే చెప్తున్నా, మీ వాడు నల్లడివాడు దొంగ. ఎంతసేపటికి వెన్న తను తినేసి పక్కనున్న ఆడవాళ్ళకో మగవాళ్ళకో మూతికి కూసిపోయి పారిపోయాడు. చూస్తే వాళ్ళు దాన్ని కూడా సరసం అంటారా నీరసం అంటారా మీకు ఇప్పుడు తన భక్తులని ఎలాంటి యొక్క ఆపదలో ఉన్న ఆదుకోవడం మరియు వారిని ఆనందపరచడం, తృప్తిపరచడం యశోదాదేవి ఉంది. యశోదాదేవి తన యొక్క కుమారుడికి తల్లి స్నానం పోయించేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? వారిని బోర్లో వేసి పడుకోబెట్టి కాళ్ళు పైదాకా వస్త్రాన్ని అనుకొని చక్కగా రుద్దుతుంది. అవునా? వచ్చిన వారు భగవంతుడు తెలుసా? తెలియదు కదా. సాక్షాత్ మానవ అవతారం ఎత్తినవాడు. అవునా? మనకి ఇప్పుడు స్వామికి స్నానం పోస్తారు. స్నానం పోసినప్పుడు పైన శంఖధార చక్రధార సహస్రధార అని ఒక చెల్లెలు ఉంటుంది. అవునా? దానికి అన్ని చుట్టూ రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఆ యొక్క దేవతలు అందులో ఉన్న దేవతలు అనుకుంటారనమాట. ఆ యశోదాదేవికి కలిగిన అదృష్టం మాకు కలగలేదు కాబట్టి మేము సహస్రధారైనా వారి ప్రాణం అంత గొప్పదైనటువంటి వారు మా స్వామి. అలా ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. మోక్షం అనేది ఒకటి కాటైతే ఉంది మా దగ్గర. అంటే ఇప్పుడు శ్లోకం ఉంటుందండి. ఆ శ్లోకం చెప్తే ఆ శ్లోకాన్ని వాళ్ళు వారి వరకు మార్చుకుంటారు. మీ మార్చుకోకముందే మీరే మార్చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ మనదే పై చేయి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏది మాట్లాడినా చూసారా ఇక్కడ శ్రీ అని ఉంది. శ్రీ అంటే లక్ష్మి అని అంటారు అనమాట. అందుకని మనం ఏం మాట్లాడాలి? నీకు చెప్పేది కాదు, ఆల్రెడీ లోకంలో శాస్త్రం చెప్పింది. శ్రీ అంటే లక్ష్మి అని. శ్రీ అంటే చదువు. అంటే ఒక స్త్రీకి అన్ని పదాలు అన్ని అర్థాలు. మన్నొద్దులేని కలియుగం కాబట్టి మేము వివాహం చేద్దామని మేము ఫిక్స్ అయ్యాం. మా స్వామికి మీరు ఇస్తారా? ఒక అమ్మాయి ఆనంద్ గారు చెప్పండి. ఇక మా రెడ్డి గారు చెప్పండి. కట్నం కాదు
రీసెంట్గా మా స్వామి కొంచెం ఆస్తి ఉంచుకున్నాడు ఏ మధ్య ఇక మా దగ్గర బ్యాంకులో అయితే ఎలాంటి డిపాజిట్లు ఇవన్నీ లేవు ఇంకొకటి ఈ మధ్య రకాల గోడలు కట్టుకున్నాం ఈ మధ్య మీ స్వామి మొత్తం అభిరుచితోనే కదా పెంచుకుంది మీరైనా ఇంకా వడ్డీ కాసు గోవింద అని పేరే ఉంది ఫస్ట్ పేరు వడ్డీ కట్టాలి వడ్డీ అసలు లేవు మా వడ్డీ మీరు కట్టాలంటే మీ అమ్మాయి హిరణ్య హరిణి అని చెప్పారు కదా మాకేం ప్రాబ్లం రొటేషన్ చేస్తూనే ఉంటాం అవునా కదా మనం రొటేషన్ చేయలేదు కదా అది అంటే మా అమ్మాయిని ఇస్తే కదా మీరు వడ్డీ కట్టా అనేది మా అమ్మాయి వస్తారే కదా మీరు వడ్డీ కడతా అన్నది మీ అమ్మాయి మా అమ్మాయిని ఇద్దరిని అమ్మాయిని ఒకసారి అంతేనా ఇప్పుడు మా అమ్మవారిని ఇద్దరిని ఇస్తే వడ్డీ కడతాం అంటున్నారు అంటే వీళ్ళని అమ్మవారిని ఇచ్చి వివాహం చేయమంటారు ఇప్పుడు మీరు కట్నం అడిగారు కదా అసలు మీరు కట్టేయండి నేను అడిగాను చెప్పండి స్వామి అసలు మీరు కట్టేయండి తర్వాత వడ్డీ కింద వివాహం చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆలోచిస్తాం కలియుగాంతో వడ్డీ కడుతూనే ఉంటాడు మీ స్వామి ఎందుకంటే వడ్డీ కాసు రావడం గోవింద అని పేరు సరే ఇంత దూరం వచ్చాం కాబట్టి చక్కగా శ్రీ 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 ప్రతిష్ఠించిన శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ స్వామి వారైనటువంటి వారి శ్రీహస్తములచే ఈ యొక్క ఆలయాన్ని మనం నిర్మించుకోవడం జరిగింది అలానే అహోబిల రామానుజ స్వామి వారి మంగళాశాస్త్ర పుష్కరోత్సవాన్ని కూడా మనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క మాట్లాడే యొక్క సందర్భాన్ని ఏమంటారంటే ఎవరు గొప్ప అని కాదు కానీ ఇద్దరు సమానం అని రాబోయే పిల్లలకి తెలియాలి. భగవంతుడి గొప్పతనం అంటే ఎవరికి తెలియాలి? రాబోయే పిల్లలకి తెలియాలి అని మనం ఈ యొక్క సందర్భాన్ని పెట్టారన్నమాట. ఇప్పుడు స్వామి యొక్క ఆ యొక్క వస్త్రాన్ని అమ్మవారి యొక్క వస్త్రాలు మార్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క మహోత్సవాన్ని ఎదుర్కొన్న మహోత్సవాన్ని చక్కగా చేసుకుందాం. బాగా సంకీర్తన గోవిందా